यत्रेदन्ते कथा कृष्णया कृष्णमोदता निर्भयरक्षत्रमुक्तेषु लौकिकं तत्प्रपश्चन यथा तरुमलानिशीथलेन विपन्ति तत्कण्ठभुजौ शाखा प्राणोपहारस्य तथैव सर्वान् ऋषभोवाच नायं देहभजां विलोके कर्षान् कामान् कर्हते विद्यन्ते तपो दिव्यं पुत्रकार्येण शक्यं क्षुधे तस्मात् ब्रह्मशौचं तनन्तं महोत्सवान् नरमाहुर्विभक्ते तमकरं कशितं सन्दिशन्तं महन्तस्ते शमचित्तः प्रशान्तः विमन्यवशुविदोषार्भवते प्रमत्य कुरुते यतेन्द्रिया वितया प्रणति न साधुमन्येदतु आत्मद्वयं पश्यन्त्यपि कृशलो आशदेव परागवस्थावदबोधजात जहन्यतिक्याशक्रात्मकत्यं जगत्प्रियस्तावदितं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध पुरुषस्त्रियां मिथुनी भावमेता दयर्मिथुहृदय ग्रन्थिमाहो अतो विरक्षस्पृशुतार्थवित्ते जनस्य मोहोऽयं ममेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। धन्यवाद। আমরা মঙ্গলাচরণ করব। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशस्वामीति नामिने नमो सत्यपादाय निताय कृपपदायिने गौरपतधामदय नगरोग्रामतारिणे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। আজকে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত কথা উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বরিষ্ঠ ভক্তদের শ্রীচরণ যুগলে আমার ধন্যবাদ প্রণতি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামিত সংঘর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতী শ্রীল অভয় শরণারবিন্দ স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচরণ যুগলে আমার ধন্যবাদ প্রণতি। বারবার স্মরণে প্রণতি জানাই। আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণতি জানাই। তো আপনারা আমাদেরকে কৃপা করবেন আমাকে, যাতে সঠিক সময়ে সঠিক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সঠিক ভাব দিয়ে ভাগবতের কথা আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে পারি। এখানে উপস্থিত মহান মহান বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা এবং শ্রীমতী মনোরক্ষী মাতাজি আছেন, শ্রীপদ মালতী প্রভু ইত্যাদি করে অমানুষ বৈষ্ণবরা আছেন, বৈষ্ণবীরা আছেন। আপনারা আমাকে রক্ষা করবেন, পোষণ করবেন, যাতে আমরা ভাগবতের কিছু কথা আলোচনা করতে পারি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীমদ্ ভাগবত সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্ববেদান্ত সারম হি শ্রী ভাগবতম ইচ্ছতে তত্র সামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্তৎসাৎরতি কছি। শ্রীমদ্ ভাগবত সমস্ত বেদান্তদের সার। সমস্ত যে বেদ, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, সমস্ত কিছু বৈদিক সাহিত্যর সার যদি একটা নির্যাস যদি বাইর করা হয়, সেটা বলা হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত ইচ্ছতে। শ্রীমদ্ ভাগবত এসে সমস্ত বেদান্তের সার। এবং এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীল ব্যাসদেব তার পুরোপুরি পরিপক্ক অবস্থায় রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলমিদম সুকমুখাদমৃত দ্রব সঞ্জিতম। তো এই শ্রীমদ্ ভাগবতের সমস্ত বেদ কল্পবৃক্ষ। এবং এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, শুধু শ্রীমদ্ ভাগবতেই একটি কল্পবৃক্ষর মতন নিজেই, যেখানের সারমর্মতা হচ্ছে যে কৃষ্ণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। এটা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম পরিভাষা সূত্র দিয়ে, যেখানে বলা হয়েছে সুত গোস্বামী প্রথমেই বলেছেন যে এই সমস্ত শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি মাত্র উপাদেয় বস্তু, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এতে সংসকলা পুংসম কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণ একমাত্র ভগবান। এই জন্য এই শ্লোকটাকে শ্রীমদ্ ভাগবতের পরিভাষা সূত্র বলা হয়। পরিভাষা সূত্র মানে, যেমন এক দল সৈন্যর মধ্যে একজনই মাত্র সেনাপতি থাকে এবং পুরো সৈন্যরা একজন সেনাপতির নির্দেশ পালন করেন। একই ধরনের শ্রীমদ্ ভাগবতের 18,000 শ্লোক, এই একটি মাত্র শ্লোককে তারা অনুসরণ করেন। অর্থাৎ এই 18,000 শ্লোকের প্রত্যেকটা শ্লোকের মধ্যে নিহিত আছে যে কৃষ্ণ আছে একমাত্র ভগবান, আর বাকি যারা অবতারের কথা বর্ণনা করা আছে তারা হচ্ছে সব কৃষ্ণের কি অংশ বা অংশের অংশ, কলা।
তো এই জন্যই শ্রীমদ ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সার, সর্ব বেদান্ত সারম হি শ্রী ভাগবতম ইচ্ছতে। এটা দ্বিতীয় দ্বাদশ স্কন্ধের 13 নম্বর একদম শেষ অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোকে সুত গোস্বামী বলেছেন। এবং এই যে শ্রীমদ ভাগবত কত না মধুর, কত না উপাদেয়, এই শ্রীমদ ভাগবতের যদি রসামৃত কেউ যদি পান করেন, তদ রসামৃত তৃপ্তস্য, যে এই শ্রীমদ ভাগবতের রসামৃত পেয়ে পান করে যখন তৃপ্ত হবেন, তখন কি হবে? নান্যত্র স্যাৎ রতিঃ কসিৎ, সে আর অন্য কোনো জায়গায় তার রতি জন্মিবে না। শ্রীমদ ভাগবতের রস যে কেউ আস্বাদন করবে, বিশেষ করে দশম স্কন্ধে ভগবানের যে কি সুন্দর সুন্দর লীলা। গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহান মহান আচার্যদের, গুরুবর্গদের, বৈষ্ণবদের শ্রীমুখ থেকে আমরা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধীয়, কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় অনেক কথা আমরা শ্রবণ করেছি। এবং এই লীলা যতই বার শ্রবণ করি, ততই আমাদের কাছে উপাদেয় হয়। সেই জন্য বলা হয়েছে যে যতই আমরা শ্রীমদ ভাগবতর এই যে রস অমৃত পান করবো, তৃপ্তস্য না অন্যত্র, আর অন্য কোনো জায়গায় সাত রতি কশ্চিৎ, কোন জায়গায় আর রতি জন্মিবে না। তো এই যে শ্রীমদ ভাগবতের যে লীলাগুলো, বিশেষ করে দশম স্কন্ধের লীলা, এগুলো হচ্ছে আমাদের মতন বদ্ধ জীবেদের জন্য এক একটা আহ মুক্তির একটা উপায়। আমরা সমস্ত এই বদ্ধ জীবেরা হচ্ছে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো এক একটা কীট পতঙ্গের মতো, রেঙ্গতে থাকা। মরুভূমিতে যেভাবে এক একটা কীট পতঙ্গ একমাত্র বিন্দুর জল, বাড়ি বিন্দুর জন্য যারা অপেক্ষা করে, আমাদের জন্য এই যে জড়জগতে আমরা যারা জড় সুখে যে ভোগ করছি, সংসার দাবানো যে আমরা তপ্ত হয়ে আছি, আমাদের জন্য শ্রীমদ ভাগবতের এই যে লীলা সমূহ অত্যন্ত অত্যন্ত উপাদেয়। তো বলা হয়, বিদ্যাপতি প্রভু বলেছেন, তা তল সৈকতে বাড়ি বিন্দু সময় সুতমিত রমণী সমাজে, যে যারা এই জড়জগতে যারা আমরা আছি, যারা জড় সুখ ভোগ করতে চাই, আমরা কি ধরনের সুখ ভোগ করতে চাই? আমরা সুখ ভোগ করতে চাই যারা, যে যেমন বিচ্ছে যখন বালুকাগুলো অত্যন্ত গরম হয়ে যায়, তপ্ত হয়ে যায়, সেই বালুকাগুলো যদি ভাবে যে আমাকে ঠান্ডা করার জন্য বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দিলে আমি ঠান্ডা হবো, কিন্তু সেখানে যদি মাত্র এক বিন্দু বৃষ্টি হয়, এটা কি তৃপ্ত হতে পারবে? পারবে না। তা আমাদের অবস্থা হচ্ছে সেই, বিদ্যাপতি বলেছেন, তা তল সৈকতে বাড়ি বিন্দু সম, এক বিন্দু বাড়ির মতন, বৃষ্টির মতন, তার কোথায় আছি আমরা? সুতমিত রমণী সমাজে। আমরা পুত্র পরিবার রমণীকে, স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে আমরা এখানে উপভোগ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখানে আমাদের যে সুখ বাড়ি বিন্দুর মতন, এই বাড়ি বিন্দু সুখে আমাদের কখনো তৃপ্তি পেতে পারবো না। তাই এখানে যদি তৃপ্ত পেতে হয়, শ্রীমদ ভাগবতের আশ্রয় নিতে হবে। তাই সুত গোস্বামী বলেছেন যে আমাদের অবশ্যই শ্রীমদ ভাগবতের যে রসামৃত, সেটা পান করে তৃপ্ত হওয়া উচিত। রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন যে অসমুদ্ধ মাধুর্য তরঙ্গামৃত বারিধি, যে কৃষ্ণের যে মাধুরী রস আছে, বিশেষ করে তার চারটি বিশেষ গুণ আছে। চারটা গুণ আপনারা জানেন, বিশেষ গুণ কৃষ্ণের। হম রূপ মাধুরী, লীলা মাধুরী এবং পরিকর মাধুরী। সমস্ত তিনি সব সময় তার পরিকরগণে যে বেষ্টিত হয়ে থাকেন। তো এই যে লীলা মাধুর্য অসম ঊর্ধ্ব, অসমর্ধ মাধুর্য তরঙ্গামৃত বারিধি, তার যে মাধুর্যতার যে যে বারিধিটা, জলটা, সাগরটা, তার কোনো লেখাজোখা নেই, অসমর্ধ বলা হয়েছে। সেই অসমর্ধ লীলার মধ্যে যে যারা সেখানে ডুব নেবেন, যেখানে বিশেষ করে নন্দগোপ নন্দন, এটা ছিল রূপ গোস্বামী শিক্ষা কৃষ্ণাষ্টকম স্তবাবলিতে লিখেছেন, যে যারা এই শ্রীকৃষ্ণের এই সুন্দর লীলাগুলো যারা শ্রবণ করবেন, তারা অবশ্যই এই যে আহ জড়জগতের যে বাড়ি বিন্দু আছে, জড়জগতের যে তারা সংসার দামনে যে তপ্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই মুক্তি পেতে পারবে। তো এইভাবে শ্রীমদ ভাগবতের অনেক অনেক বর্ণনা রয়েছেন। আমরা শ্রীমদ ভাগবতের একটু মাহাত্ম্য দেখি। মমোৎসবেষু সর্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতম পরম শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা মম প্রত্যয় সুব্রত বস্ত্রালঙ্কার নৈ পুষ্পৈর ধূপ দীপোপহারকৈ
वशीकृतो हि अहं तस्य सत्श्रिया सत्पतिर्यथा। গৌরবর্ণ গোসাই বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলেছেন, হে সুব্রত, যে ব্যক্তি পার্বণ সম্বন্ধীয় সমস্ত উৎসবাদিতে আমার প্রসন্নতার জন্য বস্ত্র অলংকার পুষ্প ধূপ ইত্যাদি অর্পণ করে পরম উত্তম শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণ ভক্তি ভরে শ্রবণ করে পতিব্রতা রমণী যেমন সচ্চরিত্র স্বামী বশীভূত করে, সেই ব্যক্তি আমাকে সেই রকমের নিজের বশীভূত করে রাখে। গৌরাঙ্গ। কৃষ্ণকে যদি বশীভূত করতে হয় একমাত্র উপায়, সামনের 7 তারিখে ভাগবত কি এসে, ভাদ্র পূর্ণিমা। তো যেটা আছে শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ যেখানে যে সেখানে বলেন, আপনারা ভাগবত যদি না নিবেন আমি সেখানে আসবো না। কেন? তিনি হচ্ছেন ভাগবত প্রসারকর্তা, মূর্ত বিগ্রহ, ভাগবতের কৃপা বিতরণকারী। কার জন্য? ওনার স্কোরের জন্য না, আমাদের মতন বদ্ধ জীবদেরকে যে হৃদয়কে শান্ত করার জন্য। এই যে এখানে বলছেন, কোন ব্যক্তি যদি যে কোনো পার্বণ, বিবাহ হোক, অন্নপ্রাশন হোক, উপনয়ন হোক, কারো মারা যাওয়া বার্ষিকী হোক, সেখানে যদি শ্রীমদ্ ভাগবত দান করেন, সেখানে শ্রীমদ্ ভাগবত মানে শ্রবণ করেন, কৃষ্ণ বশীভূত হয়ে যায়। কৃষ্ণ বলছে এখানে, ভগবান কৃষ্ণ বশীভূত হয়ে যায়। আর যদি কৃষ্ণকে বশীভূত করতে তার আরো কিছু লাগবে? আসামিটা একটা কথা আছে, রজাই ভাল বলে যাক, হাতি ঘোড়া না লাগে তার। রাজা যাকে ভালো বলবে তাকে হাতি ঘোড়া দরকার আছে? ও তো এমনি সবকিছু পেয়ে যাবে, তাই না? তো এটা শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনা। তো এখন রিক্যাপ, আমি 1 মাস আগে আমরা এখানে আলোচনা করেছিলাম। এর আগে আমরা এর আগের কাছে 7ম অধ্যায়ের 17 থেকে 34 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম। তো কারো মনে আছে কি আলোচনা করেছিলাম? স্বাভাবিকভাবে আমাদের অনেক কিছু মানে উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। তো আমি একদম সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে দিচ্ছি। তো সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে অর্জুন অশ্বত্থামাকে বন্দী করেছিলেন, এবং বন্দী করার আগে তিনি কিছু ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তপ্ত হয়ে কৃষ্ণকে স্তুতি জানিয়েছিলেন, যেটা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্তুতি। অর্জুন কৃষ্ণকে স্তুতি করেছিলেন, এবং তারপর যখন তাকে অ্যারেস্ট করে, বন্ধন করে বেঁধে নিয়ে শিবিরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে মারার জন্য 5টি যুক্তি দিয়েছিলেন। 5টি যুক্তি। কি কি যুক্তি? যে ব্রহ্মবন্ধু, একে মারা উচিত। 2 নম্বর, এই যুদ্ধের নীতি ভঙ্গ করেছেন, মত্তং প্রমত্তম উন্মত্তং, এই যে ধরনের লোককে মারা উচিত নয়। তো এই সুপ্ত বালকদেরকে মেরেছে, যারা রসহীন হয়ে থাকে, যারা কোনো অস্ত্র না থাকে, যারা সারেন্ডার করেছে, এই ধরনের লোককে মারা অনুচিত। তো এই সুপ্ত বালকদেরকে বধ করেছে, একে অবশ্যই মারা উচিত। 3 নম্বর যুক্তি দিয়েছেন যে এই নির্লজ্জ নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য অপরকে হত্যা করে নিজেকে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ওই জন্য এর মতো নির্লজ্জ লোককে মারা উচিত। 4 নম্বর বলেছেন যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, তুমি দ্রৌপদীকে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলে যে আমি ওকে মেরে ওর মাথা কেটে নিয়ে আসবো, তার উপরে তুমি দাঁড়িয়ে স্নান করবে। তো এখন তুমি অশ্বত্থামা মারো, তোমার সামনে আছে। এবং 5 নম্বর বলেছেন যে কুলাঙ্গার, এ নিজের বাবার নাম নষ্ট করেছে, এ তার প্রভুর নাম নষ্ট করেছে, তার জন্য একে মারা উচিত। তো অর্জুন কি করলেন? অর্জুন তো মানলেন না, না? তো 40-41 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে একজন বুদ্ধিমান শিষ্য বা বুদ্ধিমান ভক্ত তার গুরু বা প্রভুর মনোভাব বুঝতে পারে। একজন বুদ্ধিমান অধস্তন ব্যক্তি হাতে না এবং নাতে হা শুনতে পায়। A yes in a no and a no in a yes. He can hear, শুনতে পারে। মানে প্রভু বলেছে হ্যাঁ একে মারো, তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি করবে? সে তার প্রভুর যে নির্দেশ আছে সেখানে তার মনোভাবটা বুঝতে পারে। তো এটাই হচ্ছে একজন উন্নত ব্যক্তির। অনেক সময় আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা পাই, নির্দেশ পাই, অনুমোদন পাই, কিন্তু সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে তার অনুমোদন বা তার নির্দেশের পিছনে তার কি মনোভাব আছে। সেটা আমরা আক্ষরিক অর্থে নিলে হবে না। যেমন ধরুন অনেক সময় ছোট ছোট বাচ্চারা মা বাবাকে নালিশ করে, মা বাবা আমি এক্সকারশনে যাবো, আমি এক্সকারশনে যাবো, আমাকে যেতে দাও না, আমি যেতে দাও না, যেতে দাও না। তো মা বাবা বলছে না না যেতে হবে না, যেতে হবে না, না আমাকে যেতে দাও, যেতে দাও। বাবা কি বলে, ঠিক আছে যা।
তো ছেলে ভাববে বাহ কি ফুর্তি, আমি একদম পেয়ে গেলাম, আমাকে পারমিশন দিয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মা বাবা তাকে হৃদয় ভরে পারমিশন দেয়নি। কেন দেয়নি? কেননা তারা খুব চিন্তিত বাচ্চাটাকে নিয়ে, যে এক্সকারশনে যাবে, 3-4 দিন বাইরে থাকবে, তার শরীরটা খারাপ। এই জন্য তাদের কিছু লজিক যুক্তি আছে। তো এইভাবেই যারা বুদ্ধিমান শিষ্য বা ভক্ত যদি হয়, তারা গুরু বা তার শিষ্য বা তার প্রভু কি বলে সেটা আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে সেটা তার ভিতরের মনোভাবটা বোঝা উচিত। যেমন শ্রীমদ ভগবদ গীতাতে 2য় অধ্যায়ে 37 নম্বর শ্লোকে ভগবান কি বলেছেন? জিতোসি প্রাপ্সুস হতো বা প্রাপ্সুসি জর্গং জিতোসি বক্ষসে মহিম তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়। তো বলছে, হে অর্জুন, তুমি তো বলেছো যুদ্ধ করবা না, কিন্তু আমি বলছি তুমি এখান যুদ্ধটা করো। যুদ্ধ করলে তুমি এনজয় করতে পারবে, অবশ্যই এনজয় করতে পারবে। কিভাবে? তো তুমি যদি এই যুদ্ধে যদি মারা যাও, তাহলে কি হবে? তুমি স্বর্গে চলে যাবে। তো স্বর্গে সেখানে তুমি সুখ উপভোগ করবে, ইউ উইল এনজয়। এবং তুমি যদি এখানে জিতে যাও, তাহলে তুমি হস্তিনাপুর উপভোগ করতে পারবে। এনিওয়ে তোমার এনজয়মেন্ট আছে। তুমি মারা গেলেও তোমার এনজয়মেন্ট, তুমি জিতলেও এনজয়মেন্ট। তো তুমি যে বলেছো আমি এনজয় করতে পারবো না, আমার সব মারা যাবে, কিভাবে এনজয় করবো? অর্জুন একটা যুক্তি দিয়েছিল, মনে আছে? তো সেটার উত্তরে কৃষ্ণ বলেছেন, না না, তোমার তো এনজয়মেন্ট সব দিকে আছে। তো আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় কৃষ্ণ এখানে যেন আমাকে সকাম কর্মের জন্য একটা অনুমোদন করেছেন। সকাম কর্ম, যুদ্ধ করো, স্বর্গের জন্য যাও, স্বর্গে পাবো, আর না হলে এখানে এ করবো। কিন্তু আসলে কি আদৌ কি কৃষ্ণের সেটা মনোভাব ছিল? কৃষ্ণের সেটা মনোভাব নয়। তো আমি মনোভাবটা কখন বুঝবো? যখন আমি কোনো ব্যক্তির যদি নিখোঁজ সান্নিধ্যে যদি থাকি, তখন আমি তার কথার পিছনে যারা মনটা আমি পড়তে পারবো। যারা বুদ্ধিমান লোক ভক্ত, তাকে কি বলেছে গুরু বা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তার পিছনে মনোভাবটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। সেটা লিটারেলি বা আক্ষরিক অর্থে নিলে হবে না। তো এখানে কৃষ্ণ অর্জুনের পরীক্ষা করেছিলেন, পরীক্ষা করছেন, দেখি একে উস্কায়, এক যুদ্ধ করো যুদ্ধ করো, অর্জুন অশ্বত্থামাকে মারো মারো, অনেক যুক্তি দিয়ে 5টা যুক্তি দিয়েছে। কিন্তু অর্জুন এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা কৃষ্ণের মনোভাব নয়। তাই বুঝতে পেরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে না, আই উইল নট টেক এ কল হিয়ার, আমি এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। সিদ্ধান্ত যদি নিতে হয় দ্রৌপদী নেব, কেননা দ্রৌপদী বেশি শোকার্ত হয়েছে, তার 5টি শিশু, তার সন্তান মারা গেছে, ন্যাচারালি দ্রৌপদীর দুঃখটা বেশি। তাই আমি অশ্বত্থামাকে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যাব, এবং দ্রৌপদী সেখান থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন কি করতে হবে। সো আই উইল নট কিল অশ্বত্থামা, অশ্বত্থামাকে মারবো না। এটাই হচ্ছে একজন পরিণত বা পরিপক্ক ভৃত্যের মনোভাব। পরিপক্ক ভৃত্য জানে, সার্ভেন্ট জানে যে আমার মাস্টার আমাকে কি বলেছে। এবং অর্জুন এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এখন আমরা এমন একটা বিষয় আলোচনা করব, খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে সমবেদনা না ন্যায়, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মানুষকে ভালোবাসা, কম্পেশন দিয়ে সমবেদনা করা, সহানুভূতি করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, না ন্যায় ন্যায় করাটা গুরুত্বপূর্ণ? দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। দুটো কখন গুরুত্বপূর্ণ হবে? তার পরিস্থিতি সাপেক্ষে, কোন পরিস্থিতিতে সেটা আসছে সেটা। তো সেটাই এখন আমরা দেখব যে অর্জুন যখন অশ্বত্থামাকে বেঁধে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে গেলেন, দ্রৌপদীর কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। খুব সুন্দর প্রতিক্রিয়া, আমরা এর পরের শ্লোক থেকে দেখবো, খুব সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে। ওকে। তো এর আগে 40 নম্বর শ্লোকে প্রভুপাদ লিখেছেন যে গুরুর মনোভাব উপলব্ধি করা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য বাহ্যিক ভাবে তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দেখুন, এক্সটার্নালি অর্জুন, কৃষ্ণ কিন্তু ওকে পুরোপুরি বলে যে মারো মারো, পরীক্ষা করেছিলেন। এমন নয় যে ধর্ম সম্বন্ধে অর্জুনের যথার্থ জ্ঞান ছিল না, অথবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। অর্জুনও ধর্ম জানতেন, কৃষ্ণও জানতেন অর্জুনের অবস্থা। কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কিভাবে গুরুর বাণীটা আমাকে মর্মার্থ নিতে হবে। এর আগে দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে গুরু এবং শিষ্য যে গেছিলেন একটা ঘোড়ার উপরে উঠে, মনে আছে? একই ধরনের গুরুর নির্দেশটা আমাদেরকে মনোভাবটা বুঝতে হবে। সেখানে আমাকে হাতে না শুনতে হবে, নাতে হা শোনার কৌশলটা আমাদেরকে শিখতে হবে। তো এখানে প্রতিক্রিয়া কি মনে হলো আমরা দেখি।
42 নম্বর শ্লোক। তথা হৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধম অবাংমুখ কর্ম যুগুপ্সিতেন নিরীক্ষ কৃষ্ণাপকৃতং গুরুঃ সুতং বামস্ব ভাবা কৃপয়া ননামস। কারো কাছে মাইক আছে? অনুবাদটা পড়তে পারেন, মাইকটা কারো সাথে রাখুন, অনুবাদটা পড়তে পারেন। আজকে অনেকগুলো অনুবাদ পড়তে হবে শ্লোকগুলোর। কে পড়বেন? কার কাছে আছে ভাগবতম? মাতাজি কেন? মাতাজি এটা নিয়ে পড়ুন। প্রচুর মতো রজ্জুবদ্ধ এবং অত্যন্ত জঘন্য কার্য করার ফলে অধঃপতন এবং মৌন গুরুপুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত শোভনচরিতা দ্রৌপদী দয়ার্থ চিত্তে সম্ভ্রমে তাকে প্রণাম করলেন। তো বলছেন তথা হৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধম। পশুবৎ, পশুবৎ মানে পশুর মতো। কৃষ্ণ অর্জুন অশ্বত্থামাকে পশুর মতন বেঁধে নিয়ে আসছিলেন, পশুর মতন বেঁধেছিলেন। পশুবৎ পাশবদ্ধম, আর তার ফলে কি হয়েছে? অবাংমুখম কর্মযুগুপ্সিতেন। কর্মযুগুপ্সিত মানে এমন কাজ করেছিলেন, অত্যন্ত নিন্দনীয় গর্হিত কাজ করেছিলেন। পাস্তা সুপ্ত শিশুকে মারার ফলে তার কি হয়েছিল? অধঃপতন হয়েছিল, কিছু কথা বলতে পারছিলেন না। তো অবশ্যই অশ্বত্থামা অত্যন্ত জঘন্য নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন, যে পাস্তা সুপ্ত শিশু। এই ধরনের আমরা দেখতে পাই অনেক লোকে এইভাবে বাচ্চাদেরকে মারার চেষ্টা করে বা মারে। যেমন কংস মাতা দেবকীর 6টি শিশুকে মেরে ফেলেছিলেন, আছাড় মেরে মেরেছিলেন পাথরের উপরে। কত নিন্দনীয় কাজ, ইনফ্যান্টিসাইড। হিরণ্যকশিপু তার নিজের ছেলেকে মারার চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য মারতে পারেনি। পুতনা 10 বছরের 10 দিনের নিশু বাচ্চাদেরকে কোথায় খুঁজে 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 মেরেছিলেন। তো এই ধরনের লোক যারা বাচ্চাদেরকে মারে, হত্যা করে, বধ করে, তারা অবশ্যই জঘন্য কাজ করে, তাদের অবশ্যই দ্বন্দ্বের পাত্র। কিন্তু এখানে কি বলেছেন? নিরীক্ষ কৃষ্ণা। কৃষ্ণা মানে এখানে কৃষ্ণ বলেন, দ্রৌপদী একটা নাম হচ্ছে কৃষ্ণা। কখনো দ্রৌপদীকে কৃষ্ণা বলা হয়, অর্জুনকেও কৃষ্ণা বলা হয়। নিরীক্ষ কৃষ্ণা, যখন দ্রৌপদী দেখলেন যে এইভাবে পশুর মতন বেড়ে নিয়ে আসলেন, কি করেছেন? অপকৃতম গুরুসুতম, যে গুরুপুত্র এমন কাজ করেছে, অপকর্ম করেছে, কিন্তু বাম স্বভাবা কৃপয়া ননামস। বাম স্বভাবা, বাম স্বভাবা মানে শোভন সরিতা। দ্রৌপদীর এমন কোমল হৃদয়, এমন শোভন চরিত্র, এত সুশীল চরিত্র ছিলেন, তার জন্যই যে দ্রৌপদী কিছুক্ষণ আগে প্রতিজ্ঞা করেছে ওকে মেরে নিও, মারো, এবং কৃষ্ণ বলেছে, অর্জুন বলেছে ওকে মেরে নিয়ে আসবো, ওর উপর তুমি এ করবে, স্নান করবে। এখন সেই দ্রৌপদী ওকে দেখে কি করলেন? তার দয়ার্দ্র চিত্তে, হৃদয় বিগলিত হয়ে সেই ব্রাহ্মণ পুত্রকে তিনি প্রণাম করলেন। তো এখানে তিনি জানতেন, তিনি কি জানতেন না নাকি যে অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণের পুত্র? তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র বলে নিয়েই কিন্তু প্রণাম প্রণাম করেছেন, রেসপেক্ট করেছেন, সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু প্রভুপাদ তাৎপর্য লিখেছেন যে তিনি যেহেতু স্ত্রী, তার স্ত্রী সুলভা শোভন চরিত্র, সেটা দিয়ে তিনি দেখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র, আমার গুরু ব্রাহ্মণ, সাধারণ ব্রাহ্মণ নয়। তার পিতা গুরু, আমাদের কৌরব কুলের গুরু ছিলেন। তো এমন গুরু ব্রাহ্মণের ছেলেকে এমন ভাবে বেরিয়ে নিয়ে আসছো, এটা ঠিকঠাক হয়নি। তাকে প্রণাম করলেন তিনি। তো এটা পড়ুন, কেউ পড়ুন। বাপি বউ আপনি পড়ুন, এখান থেকে পড়ুন। এখানে তারপর যেটা বহুবার লিখেছেন। এই শ্লোকে বাম স্বভাবা অর্থাৎ কোমল এবং নম্র স্বভাবা কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভালো মানুষ অথবা মহিলারা সবকিছুই অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন পুরুষেরা তা করেন। কেবলমাত্র ভদ্রোচিত আচরণ করার জন্য আমাদের বিচার করার ক্ষমতা কখনোই বর্জন করা উচিত নয়। স্ত্রী লোকদের কমল স্বভাব অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়, কেননা তাহলে যথার্থ বস্তু যথাযথভাবে গ্রহণ করা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি। মহিলা অশ্বত্থামাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি একজন যথার্থ ব্রাহ্মণের মতো সম্মানীয়। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রভু। তো বুঝতে পারছেন
খুব ট্রিকি কথা আছে এখানে, গূঢ় কথা আছে, অনেকগুলো বিস্তারিত বিষয় আছে এই তাৎপর্যের পোর্শনটাতে। তো শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে দ্রৌপদী তার বাম স্বভাবা শোভন চরিত্রের জন্য অশ্বত্থামাকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অশ্বত্থামা সম্মানীয় ব্যক্তি। এটা একটা রিকমন করবেন। তো দ্রৌপদী এটা মহানতা যে তিনি অশ্বত্থামাকে, যিনি একজন তার পুত্র হন্তা একজন অপরাধী, তাকে সম্মান জানিয়েছিলেন, কিন্তু অর্থ এই নয় যে অশ্বত্থামা মহান হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তিকে যদি ধরুন তার উচ্চ পদ মর্যাদার জন্য কখনো যদি তাকে কিছু আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদান করা হয়, যেমন ধরুন কোনো প্রেসিডেন্ট আসলো, প্রধানমন্ত্রী আসলো, বা মুখ্যমন্ত্রী বা কোনো ব্যুরোক্রেট যখন আসে, তখন আমরা কি করি, তাকে অনেক সম্মান করি, তার প্রশংসা করি, মালা পরাই, অনেক কিছু দেই। তো এই ধরনের একজন ব্যক্তিকে তার উচ্চ পদস্থ উচ্চ পদবীর জন্য তাকে সম্মান যদি দেওয়া হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা আনুষ্ঠানিক সম্মান দেওয়া হয়, একটা প্রচলিত পন্থা, একটা মানে একটা ট্র্যাডিশনাল একটা পন্থা বা একটা অফিসিয়াল একটা রেকমেন্ডেশনটা করা হয়। কিন্তু এর অর্থই নয় সেই সম্মানটা তার ব্যক্তিগত সম্মান নাও থাকতে পারে, সে ব্যক্তিজন ব্যক্তিগতভাবে একটা সম্মানই নাও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে একটা পদমর্যাদায় আছে, তার সেই সম্মানটা একটা আনুষ্ঠানিকতা, একটা একটা অফিসিয়াল সম্মান একটা হয়। তো এখানে অশ্বত্থামা নিঃসন্দেহে জঘন্য, কিন্তু দ্রৌপদী মহিমান্বিত, কেননা তিনি ব্রাহ্ম স্বভাবা, তার জন্যই তিনি অশ্বত্থামাকে সম্মান জানিয়েছিলেন। এটা একটা দিক। আর একটা দিক একটা আছে। তো 2 নম্বর দিকটা হচ্ছে যে দ্রৌপদী যে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তার পুত্রহনটাকে, তার অপরাধ করেছেন এহেন একজন ব্যক্তিকে তিনি সম্মান প্রদর্শন করেছেন, এটা অবশ্যই কিন্তু মহিমান্বিত, আমরা গৌরব করা উচিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় দ্রৌপদী যা যা করেছেন আমরা সবকিছুই আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব। এটা কিন্তু প্রভুপাদ বলেছেন যে এটা আমরা সেই রকমের করার অর্থ নয় যে তিনি একজন যথার্থ ব্রাহ্মণের মতন সম্মানীয়, সবকিছু আমরা অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারি, না করা উচিত না, ঠিক নয়। দ্রৌপদী ভদ্র ছিলেন, দয়াশীল ছিলেন, তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ক্ষমাশীল ছিলেন, এই জন্য তিনি অশ্বত্থামাকে তিনি রেসপেক্ট করেছেন, সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তো এটা কিন্তু আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত নয় সব ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আপনি যদি করতে চান করতে পারেন, কিন্তু সে কি পরিস্থিতিতে করছেন সেটা আপনাকে দেখে নিতে হবে। তো কিন্তু আমাদের সবসময় একটা বৈষম্যতা রাখা উচিত। বৈষম্যতা মানে কি? ডিসক্রিমিনেশন, যে কাকে সম্মান করব, কাকে করব না, কি ধরনের তার সঙ্গে আচরণ করব, এটাকে বলে বৈষম্যতা করা, ডিসক্রিমিনেশন করা। এবং আরেকটা কথা মনে করতে হবে যে দ্রৌপদী যে বৈষম্যতা হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি যে বৈষম্য করেননি, তার পুত্রহনটাকে যখন সম্মান দিয়েছেন, এই বলে তাকে কিন্তু অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, তাকে নিচু দেখা উচিত নয়। হ্যাঁ, এরকম করেছে, এটা ঠিক হলো নাকি? এটা তার মহানতা। দ্রৌপদী যে এত মহান মহান গুণগুলি যে ছিলেন, যে কেন তিনি, এরপরে আমরা দেখবো দ্রৌপদী সুন্দরভাবে যুক্তি দিবেন যে কেন মারা উচিত নয়, মহান মহান গুণগুলি তিনি থেকে প্রকাশ করেছেন। তো এটা তার মহানতা। কিন্তু এই এই যেটা এটা প্রমাণ হয় না যে অশ্বত্থামা অত্যন্ত মহিমান্বিত ছিলেন, সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন, গুরুপুত্র বলে তাকে সম্মান করা, এটা কিন্তু ঠিকঠাক করা হয়নি। তো দ্রৌপদী যা করেছেন সেটা তাকে ছোট করা উচিত নয়। কেউ হয়তো কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারে, এটা তার মহানতা, কিন্তু আমাদেরকে এটাও একটা বৈষম্যতা বা একটা বিচার করা উচিত যে যে ব্যক্তি যোগ্য নয় তাকে অবশ্যই সম্মান দেওয়া উচিত নয়। তাকে কি করতে হবে? আমাদেরকে ন্যায়টা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুটো কথা আছে, একটা আছে স্পিরিচুয়াল প্ল্যান বা একটা আধ্যাত্মিক স্তর, যেখানে হয়তো ভক্তরা নিজেকে যদি কেউ দুঃখ দেয়, কষ্ট দেয়, সেটা হয়তো দুঃখ মেনে নিতে পারে। কিন্তু যখন সমাজে ধর্ম যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে আমাকে সেই হিসাবে ন্যায়টা দেওয়া প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রভুপাদ সেটাই বলেছেন। তো যে ব্যক্তি যোগ্য তাকে অবশ্যই সহানুভূতি দেওয়া উচিত, কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে অশ্বত্থামা কখনো যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, তার জন্য তাকে সহানুভূতি করাটা ঠিক হয়নি। তো যখন ভগবত গীতাতে আমরা পাই, যেমন প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধ না করার জন্য অনেক কিছু যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ইনি আমার পিতামহ, ইনি আমার পিতা, ইনি আমার গুরু, ইনি আমার ভাই, ইনি আমার বাতুল, ইনি আমার বন্ধু, তাই আমি তাদেরকে হত্যা করব না, বধ করব না, আমাকে দরকার নেই রাজ্য, তাদেরকে ছেড়ে আমি কিভাবে আনন্দ করব।
তো এই সম্বন্ধে প্রভুপাদ দুই ধরনের উক্তি দিয়েছে। আপনারা যারা খুব ভালোভাবে পড়েছেন গীতা সেখানে দেখবেন দুই ধরনের উক্তি কি দিয়েছেন। প্রথম একদিকে প্রভুপাদ বলেছেন যে এই যে অর্জুনের যে সমবেদনা, তার অশ্রু, তার যে আত্মীয়দেরকে ছেড়ে যে রাজ্য উপভোগ না করার যে মনোভাবটা, এটা হচ্ছে দেহাত্ম বুদ্ধির ভাবটা। এইটা প্রভুপাদ নিন্দা করেছেন, এটাকে তিনি সাপোর্ট করেনি প্রভুপাদ, এটা ঠিকঠাক হয়নি। কেননা অর্জুন এখানে তার ভুল যেটা অনুকম্পার দ্বারা অভিভূত হয়েছিল। তার তার অভিভূত হয়েছে এই জন্যই যে তার দেহার সঙ্গে যে সম্পর্কিত, ইনি আমার ভাতৃ মাতুল পিতা গুরুদেব, দেহাত্ম বুদ্ধিতে ছিলেন, এটা করা উচিত ছিল না। এই জন্য প্রভুপাদ বলেছেন মিসপ্লেস কম্পেশন, তার ভুল যেটা অনুকম্পার দ্বারা ওভারওয়েলম হয়েছিল, অর্জুন অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু প্রভুপাদ অন্য একদিকে দেখেছেন যে অর্জুন কোমল স্বভাব ছিলেন, তার স্বভাবটা কোমল, সে এতই ক্ষমাশীল যে সে ক্ষমা করার গুণটা এতই প্রবল ছিলেন যে তার নিজের যে প্রাপ্য দাবি, তার রাজ্য, সেটাও ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল। সে তার আত্মীয়দেরকে বধ করার পরিবর্তে নিজে কখনো উপভোগ করার চেষ্টা করেননি। তো এই যে গুণটা, এই যে অর্জুনের যে কোমল স্বভাবের গুণটা, তার জন্যই অর্জুন আত্মতত্ত্ব জ্ঞান পাওয়ার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি হয়েছিলেন। তো প্রভুপাদ এই সেকশনটাকে অর্জুনকে অত্যন্ত সাপোর্ট করেছেন, সমর্থন করেছে, হ্যাঁ এটা অর্জুন ঠিকঠাক করেছে। তো এই জন্যই আমাদেরকে অর্জুনকে দুই দিক থেকে দেখতে হবে। এক হচ্ছে তিনি কোমল স্বভাব, ক্ষমাশীল, দয়াশীল, সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। অন্য এক দিক থেকে তিনি দেহাত্ম বুদ্ধিতে পড়ে এই ধরনের মনোভাব করেছেন যে আমি যুদ্ধ করব না। অর্থাৎ আমরা কখনোই অধর্মের পক্ষে যারা দাঁড়ায় তাদেরকে কখনো সহানুভূতি করা উচিত নয়, এই সাধারণ নীতিটা আমরা সেখান থেকে পেতে পারি। তো এরপরে কৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক কিছু বুঝালেন, তারপর ঠিকঠাক করলেন। তো কখনো কখনো আমরা দেখি যে ভক্তরা মহান অপরাধকারীদেরকেও তারা ক্ষমা করার মানসিকতা রাখেন। যেমন ধরুন শ্রীমদ ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে আমরা পাই উত্তানপাদের কাহিনী। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী ছিলেন, সুরুচি এবং সুনীতি। সুরুচি ছিলেন তার কনিষ্ঠা পত্নী, সুনীতি ছিলেন তার জ্যেষ্ঠা পত্নী। তো সুরুচি উত্তানপাদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন, দেখতে সুন্দর, তো হ্যান্ডপ্যাক্ট হয়েছিলেন। এতই ভালোবাসতেন সুরুচিকে যে সুরুচির হ্যান্ডপ্যাক হাজবেন্ড হয়েছিলেন। তার জন্যই তিনি সুনীতিকে কিন্তু অবমাননা করেছিলেন, ভালোভাবে তার ন্যায় দেননি। কিন্তু সুনীতি সেটাকে কখনো মনে করেনি, কোনোদিন সুরুচিকে কিছু কটু কথা বলেনি, উত্তানপাদকেও কিছু কথা বলেনি। এমনকি যখন ধ্রুব মহারাজকে সুরুচি অপমান করেছিলেন, ধ্রুব যখন এসে তার মার কাছে যখন বললেন আমাকে এমন ভাবে করছো, কেঁদে 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 থামতে পারছিল না। ক্ষত্রিয় ছেলে তো, তো তার মানে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলেছিলেন। কিন্তু সন্দীপ বলছেন না, কখনো কাউকে এভাবে তুমি অবমাননা করবে না, যে এই যে এনভিয়াসনেস, ঈর্ষার ভাবটি কখনো তুমি দেখবে না। এটা সুনীতির খুব একটা মহান গুণ। এবং পরবর্তীতে এর ফলেই সুরুচি এবং উত্তানপাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়েছিল, তারা পরবর্তীতে ধ্রুব মহারাজকে ভালোবেসেছিলেন। আরেকটা কাহিনী যেমন আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে পাই, যখন শ্রীবাস ঠাকুর শ্রীবাস অঙ্গনে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সারা রাত কীর্তন করেছিলেন, অনেক দিন ধরে তারা কীর্তন করেছিলেন, মনে হয় 1 মাস, প্রভু 1 মাস তারা কীর্তন, 1 বছর, সরি 1 বছর প্রতিদিন রাত তারা কীর্তন করতেন। তো এটা দেখে কিছু কিছু মাৎসর্য পরায়ণ লোক তাদেরকে অকথ্য কথা বলতেন, অনেক কিছু বলতেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন গোপাল ছাপাল। তো গোপাল ছাপাল একদিন বললেন একে একটু মজা দেওয়া দরকার, কি করব? তো একদিন রাত চৈতন্য শ্রীবাস ঠাকুরের ঘরের বাইরে অনেক কিছু জিনিস, মাছ মাংস এসব অনেক কিছু, মানে কালী পুজো শক্তি পূজার জিনিসগুলো বাইরে রেখে দিলেন। অর্থটা কি, যে যখন পরের দিন সকাল হবে সবাই দেখতে পাবে, দেখো দেখো রাত ওরা কীর্তন করে, তো আসলে ওরা শক্তি করে, কালী পূজার ভক্ত, এরা কালী পুজো করে। তো পরের দিন যখন দরজা খুলে শ্রীবাস ঠাকুর দেখলেন যে বাইরে জিনিস আছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছেন যে কেউ আমাদেরকে অপমান করতে চাইছে। আর তিনি কিছু মনে করলেন না, কারণ ভক্ত নিজের পার্সোনাল নাম যশ প্রতিষ্ঠা নিয়ে কখনো ব্যতিব্যস্ত নয়। তিনি কি করলেন, পাড়ার প্রতিবেশীকে ডেকে নিয়ে আনছেন, দেখো দেখো আমি না সারা রাত এসবই করি, শক্তি পূজাই করি। কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি জানেন যে শ্রীবাস ঠাকুর মহান বৈষ্ণব। তো শ্রীবাস ঠাকুর নিজে যে তার অপমান হয়েছে, তার মান যশ যে খ্যাত হয়েছে, ওটা তিনি দেখলেন না।
তার ফলে কি হলো, গোপাল সাপাল এফেক্টেড হয়ে গেল, কুষ্ঠরোগ হয়ে গেল। তো ভক্ত কখনো নিজেকে যে অপমান পেয়েছি বা আমাকে কেউ কষ্ট দিয়েছে সেটা কখনো মনে করে না। আরেকটা দিক দেখুন, দ্বারকাতে যখন কৃষ্ণ ছিলেন সেখানে, একবার সত্রাজিৎ মহারাজকে সূর্যদেব একটা মণি দিয়েছিলেন। কি মণি? শ্যামন্তক মণি। তো শ্যামন্তক মণি প্রতিদিন অনেক অনেক কিলো সোনা দিত, অনেক। তো এটা পেয়ে সত্যজিৎ খুব খুশি, বা আমি এত সোনা পেয়েছি, প্রত্যেক দিন সোনা পাই এখান থেকে। তো সেটা যখন জানতে পারলেন কৃষ্ণ, সত্রাজিতের কাছে গেলেন, কি বলছে, তুমি এই মণিটা রাজাকে দিয়ে দাও। তুমি কি করবে? না না, আমি দিব না। না, তোমার কাছে যদি থাকে এত সোনা তুমি করবা কি? যদি সমস্ত যদি মেঘ যদি এক বাড়িতে যদি বৃষ্টি দেয়, তার লাভটা কি হবে? সেই বাড়িতে তো পুরো বন্যায় ভেসে যাবে। কিন্তু সেই মেঘ যদি পুরো শহরের মধ্যে বা পুরো দেশে যদি বৃষ্টি দেয়, তাহলে পুরো দেশ উপকৃত হবে। একই ধরনের, এই যদি সোনা যদি রাজা যদি পায়, তাহলে পুরো রাজ্যের উন্নতি করতে পারবে। ও সত্রাজিৎ দিল না। বরঞ্চ একদিন কি হলো, তার ভাই প্রসেনজিৎ সেটাকে পড়ে যখন মৃগয়ায় গেছিলেন, শিকার করতে গেছিলেন, সেখানে সিংহ তাকে মেরে ফেলে এবং পরবর্তীতে সেটা চুরি করে নিয়ে জাম্বুবন্ত। এটা যখন জানতে পারলেন, তখন সত্রাজিৎ কৃষ্ণর কাছে গেলেন, কে বলছেন, তুমি নিয়েছো, তুমি চেয়েছিলেন শ্যামন্তক মণি, আমি দিলাম না, তারপরে তুমি এসে আমার ভাইকে মেরে শ্যামন্তকটা তুমি চুরি করেছো। তো এখানে কি শ্রীবাস ঠাকুরের মতন কৃষ্ণ চুপচাপ ছিলেন? কি করলেন? তিনি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি গেলেন, সেটা খুঁজে খুঁজে গিয়ে জাম্বুবন্তের কাছে সেটা পেলেন, পেয়ে আবার নিয়ে আসলেন, আবার সেটাকে ওনাকে দিয়ে দিলেন। তো যখন ভক্তরা মানে কিভাবে সেই পরিস্থিতি সামাল নিবে, সেটা ভক্তের নিজের উপর। আপনি কিভাবে করবেন, স্থান কাল পাত্র দিয়ে, পাত্র দেখে আপনি সেই পরিস্থিতি কিভাবে কিভাবে সামাল নিবেন। আপনি যদি ওকে মহানতা, আপনার মহানতা যদি একে ক্ষমা করে দেন, ঠিক আছে, ভালো। কিন্তু যদি সেটা না করেন, তাহলে সে ন্যায়টা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেটাই এখানে প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা দ্রৌপদীর যে মহান গুণাবলী সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু সেই বলে সেই কোমল স্বভাবা নারী যেটাকে করেছেন, কোনো উপযুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষেরা তা মনে করেন না, তারা তারা করবেন না। তারা সেখানে বুঝতে হবে যে কিভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাইট? তো এর পরের শ্লোক দেখি, 43। কেউ একজন অনুবাদ করবেন, আমরা শ্লোকটা পড়ছি। উবাস শাসহন্তস্য বন্ধনানয়নং সতি মুষ্যতাম এষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরু। অনুবাদটা পড়ুন। এইভাবে অশ্বত্থামাকে বদ্ধ অবস্থায় দেখতে সাথী দ্রৌপদী সসম্প্রজে বলে উঠলেন, এর বন্ধন মোচন করো, এর বন্ধন মোচন করো, কেননা ব্রাহ্মণ সব সময়ই আমাদের পূজার। এটা পড়ুন মাতাজি। যদি অনর্থক হয়, তাকে শাস্ত্রকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরুকে আচার্য বলা হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তার নিকটে এই পন্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করে। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ অথবা শিক্ষকের কর্তব্য সম্পাদন করতে অনন্তকার্য হয়েছিল এবং তাই সেই ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ পদে উপযুক্ত ছিল না এবং তাকে ত্যাগ করায় ছোট দিতে। এই বিষয়ে কৃষ্ণ এবং অর্জুন যথাযথভাবে অশ্বত্থামাকে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু সমঞ্জলিতা দ্রৌপদী শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করেননি, তা বিচার করেছিলেন যোগাচারের পরিপ্রেক্ষিতে। হ্যাঁ, প্রভুপাদ খুব ক্লিয়ার করেছেন এখন দুটি কথা। দ্রৌপদীর দিকটা ছিল অন্য একটা, দ্রৌপদী লোকাচারার দিক দিয়ে। তিনি গুরুপুত্র, গুরু মানে আমাদের গুরু ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তো গুরুর পুত্র ইনিও ব্রাহ্মণ। যদিও অনেকবার এখানে বলা হয়েছে তিনি দ্বিজ, যদিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু তার ব্রাহ্মণের কোনো গুণ নেই, কিন্তু শোভন চরিতা, নারী, কোমল স্বভাবা, তাই দেখেছেন যে ব্রাহ্মণের পুত্র, গুরুর পুত্র, তাকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু শাস্ত্রে কি বলেছে? শাস্ত্র বলছে গুরু, গুরু যদি পুত্র গুরু হতে হয়, তাহলে গুরুর মতন আচরণ করতে হবে, শাস্ত্র মতে তার গুণ থাকতে হবে। এই জন্যই কৃষ্ণ এবং অর্জুন লজিক দেখে শাস্ত্র থেকে বিচার করেছেন যে এ গুরুপুত্র হওয়ার অধিকারী নয়, ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকারী নয়, দ্বিজ বন্ধু হয়ে গেছে, দ্বিজ বন্ধু, ব্রহ্মবন্ধু, এই জন্য ওকে মারা উচিত।
এটাই বলেছেন যে এই দুটাই হচ্ছে দুজনের পার্থক্য। তো এই প্রথম বললো, এখন দ্রৌপদীর আরো অনেক কিছু যুক্তি আছে। কি কি যুক্তি আমরা দেখবো। নেক্সট শ্লোক 44। সরহস্য ধনুর্বেদ সবিসর্গোপসংযমঃ অস্ত্রগামস্য ভবতা শিক্ষিতো যদ অনুগ্রহাৎ। অনুবাদ করুন। হুম। তো বলছেন যে দ্রোণাচার্যের কৃপা বলেই তো আপনারা সমস্ত কিছু ধনুর্বিদ্যা পেয়েছেন আর অস্ত্রবিদ্যা পেয়েছেন। তাহলে কিভাবে আপনি আপনার গুরুপুত্রকে হত্যা করতে পারেন? একটা যুক্তি। নেক্সট যুক্তি দেখি আমরা। স এষ ভগবান দ্রোণ প্রজারূপেণ বর্ততে তস্যাত্মো ন অর্ধং পত্নীম আস্তে নগাৎ বিরসু কৃপি। অনুবাদ। পূজনীয় দ্রোণাচার্য তার তার অর্ধাঙ্গিনী বিদ্যা যেন না তার সমস্যা হবে। তো সেই সময় প্রথা ছিল যে সতী প্রথা। সতী প্রথা জানেন, যখন স্বামী মারা যায় তখন স্ত্রী, পতিব্রতা স্ত্রী যে পতির যে অনুপস্থিতি সহ্য না করে স্বেচ্ছায় তারা সীতাতে জাপ দিতেন, সেখানে আত্ম মানে নিজেকে তুলে দিতেন। তো এটা সতী প্রথা। কিন্তু এখানে বলেছেন যখন দ্রোণাচার্য মারা যায় তখন কৃপি অর্থাৎ কৃপাচার্যের পত্নী অশ্বত্থামার মা, তিনি কিন্তু সতী যাননি, কেননা তখন অশ্বত্থামা ছিলেন, তার পুত্র ছিলেন। তো এই জন্যই তিনি সতী যাননি। তো এই যে সতী যাননি, তাহলে কিভাবে আপনি তাকে মারবেন? কেননা অশ্বত্থামা তো তার পিতার প্রতিনিধি হয়ে আছেন। পুত্র সবসময় পিতার প্রতিনিধি হয়। তো দ্রোণাচার্য এখন তার পুত্র অশ্বত্থামার প্রতিনিধি করে জীবিত আছেন। তো এখন তাকে আবার কিভাবে মারবেন আপনি? এটা একটা যুক্তি। নেক্সট যুক্তি, নেক্সট 46 শ্লোক। তদ্ধর্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরমঙ্কুলম বৃজিনং নারহতি প্রাপ্তম পূজ্যং বন্যম অভীক্ষ্ণসঃ। তারপরে যা পড়ুন। বলছেন আপনারা তো ধর্মশাস্ত্র সমস্ত জানেন না, পঞ্চপাণ্ডব আপনারা, আমার প্রতিদেয়, আপনারা সমস্ত কিছু ধর্ম জানেন। তো ধর্মবিদ হয়ে আপনারা সব সময় সাবধানতার সঙ্গে সব আচরণ করা উচিত। এমন করা উচিত নয় যে আপনাদের আচরণের ফলে, আপনাদের কার্যের ফলে যে লোক আপনাদেরকে সমালোচনা করবেন, এরকম যে কোনো ধরনের কাজ করবেন না। যদি অধার্মিক হতেন, কিছু না জানতে সে আলাদা, আপনার ধর্মবিদ, ধর্মজ্ঞ মতন কাজ করতে হবে। এই একটা যুক্তি। নেক্সট যুক্তি। মারদীদস্য জননী গৌতমী পতি দেবতা যথাহং মৃতবচ্ছার্তা রোদিমশ্রুমুখী মুহ। নিরন্তর রোদন করছি এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা পত্নী যেন সেভাবে নত না করে। গৌতমী যেন আমার মতন রোদন না করে, এটা হচ্ছে সহানুভূতি, এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি, এটাকে বলে সহানুভূতি। তো দ্রৌপদী পুত্র শোক কি তিনি জানতেন, তার 5টা পুত্র মারা গেছে। তিনি জানতেন যে পুত্র হারা হয়ে আমি কত না দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি। তো আমি চাই না আমার মতো এখন কৃপি বা গৌতমী ও তার পুত্র হারা হয়ে এভাবে কান্নান করুক। তো যখন আমি একটা কমফোর্টেবল সিচুয়েশনে থাকি, আমি কত ভালো একটা পজিশনে আছি, তো আমি অন্য একজন লোককে সমবেদনা করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি ঠিকঠাক আছে, আমার কোনো সমস্যা নেই, অন্য একজনকে আমি সমবেদনা করতে পারি। আমার বাড়িতে সবকিছু ঠিক আছে, অন্য একজন বাড়ির স্বামী মারা গেল, পুত্র মারা গেল, আমার পুত্র স্বামী কিন্তু ঠিক আছে, তো আমি তাকে সমবেদনা দিতে পারি। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে আমি কষ্টে আছি এবং আরেকজন ব্যক্তি সেও কষ্টে আছে, আর যদি সেই ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়,
তো তাকে সমবেদনা করা এটা সোজা ব্যাপার নয়, চারটে কথা নয়। ইট উইল নিড সাম ইনার স্ট্রেংথ, আপনার ভিতরে অনেক শক্তি লাগবে, আপনার আপনার অনেকটা মহানতা থাকতে হবে, অনেকটা ক্ষমাশীল হতে হবে, অনেক সমবেদনাশীল হতে হবে, তবে আপনি এই পজিশনে, আপনি যখন নিজে কষ্টে আছেন, আরেকজন লোকে, যে ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছেন তাকে সমবেদনা করা, এটাকে বলা হয় সহানুভূতি। তো একটা দিক থেকে হয়তো কেউ বলতে পারে না, এ শোভন চরিতা, ও কিছু জানে না, কোমল স্বভাবা, আবেগিক হয়ে ওর সত্যামাকে বলেছেন মুচ্ছতা মুচ্ছতা, এর ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। কিন্তু না, এসব খুব সুন্দর গুণ। উনি ক্ষমাশীল ছিলেন, ধৈর্যশীল ছিলেন, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কম্পেশন, এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি, এই সমস্ত গুণগুলো দ্রৌপদী ছিল। তার জন্যই তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে না, একে মারা উচিত নয়। লাস্ট যুক্তি, নেক্সট শ্লোক। ওই কপিতং ব্রহ্মকুলম রাজন্য রচিতাত্মভি তৎকুলং প্রদহত্যাসু, এটা সুহা, সানবদ্ধং সুসার্পিতম। ধন্যবাদ। কেউ পড়ুন অনুবাদটা। হুম। হুম। তো ক্ষত্রিয় কুলকে পরিচালনা করে ব্রাহ্মণ কুল। আমরা জানি যে চাতুর্বর্ণ, যে চারটা বর্ণ আশ্রম, সেখানে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। তো এই ব্রাহ্মণ একটা সমাজকে পরিচালনা করে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিচালনা করবে, এবং ক্ষত্রিয় সেই মতেই রাজ্য শাসন করবে। এবং যদি সেই ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণ কুলকে যদি অবমাননা করে, তাকে অপমান করে, তাকে যদি নষ্ট করেন, তাহলে সেই ক্ষত্রিয় কুল অবশ্যই তাদের শাপে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তার এক উজ্জ্বল প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতে পাওয়া যায়। তার মনে আছে, বলতে পারবেন? হ্যাঁ, পরীক্ষিত মহারাজ কিন্তু ব্রাহ্মণকে সেইভাবে অপমাননা করেনি। এমন একটা উদাহরণ আছে, যিনি ব্রাহ্মণ কুলদেরকে অত্যন্ত অপমান করেছিলেন। ছেলেরা যখন কৃষ্ণের যে বংশজ, তারা যখন ওই করেছিলেন যে একটা প্রভাব রেখে যেটা করেছিলেন, সেইটা ওকে, মুসল মুসল যেটা, আরেকটা পঞ্চম চতুর্থ স্কন্ধে আছে। হ্যাঁ, দক্ষিণ রাষ্ট্রসভা, ঠিক, থ্যাংক ইউ মাতাজি। এখানে আহ, ব্রাহ্মণদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল। আরো একটা খুব জ্বলন্ত উদাহরণ, খুব মানে একদম পরিষ্কার, যার ফলে ক্ষত্রিয় কুল নষ্ট হবে না। রাজা মরে গেছিল, রাজাকে মেরে ফেলেছিল। বেন, ইয়েস, মহারাজ বেন। তো মহারাজ বেন ছিলেন তার পিতৃ অঙ্গের পুত্র। অঙ্গ ছিল পরম বৈষ্ণব, কিন্তু সেই একই তদ্রূপ রূপে বেন ছিল অত্যন্ত ক্রূর ব্যক্তি। ব্রাহ্মণদেরকে কখনো মানে করতেন, সম্মান করতেন না, বরঞ্চ নিজে বলেছেন তোমরা বিষ্ণুকে কোনো পূজা করো, আমি বিষ্ণু, আমাকে পূজা করো। সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছিলেন, এবং তার ফলে ব্রাহ্মণরা তাদেরকে মন্ত্র পড়ে ওকে বধ করে দিয়েছিলেন। তো যখন ক্ষত্রিয় যখন ব্রাহ্মণদেরকে এইভাবে অসম্মান করবে, অপমান করবে, তো ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, একটা যুক্তি দিয়েছিলেন। তো এই সমস্ত যুক্তি এখন আমরা সারাংশ রূপে দেখব পরবর্তীতে। শ্লোক নম্বর 49। সুত উবাস ধর্মম ন্যায়ম সকরুণম নির্ব্যলিকম সমম মহৎ রাজা ধর্ম সুত রেজ্ঞঃ রত্নন্দত বসোদ্দিজঃ। এখানে সুত গোস্বামী দ্রৌপদীর শতা গুণের কথা বলেছেন। দ্রৌপদী যে যুক্তি দিয়েছিলেন, সেই যুক্তিগুলোকে সতী গুণের মাধ্যমে মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই যে এখানে শব্দগুলো দেওয়া আছে, ধর্ম্যম, ন্যায়ম, সকরুণম, নির্বলিকম, সমম এবং মহৎ। এর অর্থগুলো কি আমরা এখন দেখি। ওকে, ওকে। ধর্মম, ধর্মম মানে
ধর্ম, কি ধর্ম কথা এখানে বলা হয়েছে? যে ব্রাহ্মণ সর্বদাই পূজার্হ। ব্রাহ্মণ যে পূজার হয়, যে বলেছিলেন মুচ্যতাম মুচ্যতাম এব, এসব যে একে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, কেন? ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র। তো এটাকে সুত গোস্বামী বলেছেন যে ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র, ব্রাহ্মণ সর্বদাই পূজনীয়। নেক্সট, ন্যায়ম। এখানে কি ন্যায় কথা বলা হয়েছে? যে দ্রোণাচার্য আপনার গুরু ছিলেন, দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে আপনি সমস্ত কিছু শিখেছেন, তো এটা ন্যায় না? ওনার কাছে শিখেছেন আর ওনাকে মেরে ফেলবেন, পুত্র রূপে তো উনি বর্তমান আছেন। তো অশ্বত্থামাকে যদি মারা হয় তা দ্রোণাচার্যকে মারা হবে, তো এটা ন্যায় হবে না। এটা ন্যায়ম। সকরুণম, করুণা, কম্পেশন দ্রৌপদীর, যে গুরুপত্নী কৃপি অদ্যপিও জীবিতা আছেন, তিনি মারা যাননি। এখন যদি উনি তার স্বামী হারিয়েছেন এবং যদি অশ্বত্থামাকে মেরে যদি পুত্র হারা করেন, তাহলে এটা তার মতন আর কোনো করুণাহীন হবে না, এটা করুণার প্রকাশ করেছেন। নেক্সট 46 নম্বর শ্লোকে নির্বলিকম। নির্বলিকম মানে অকপটতা, অকপট হওয়া, যে ধর্ম বিমুখ হয়ে সর্বদা পূজ্য গুরুকুলকে দুঃখ দেওয়া অনুচিত। আপনারা একদিকে ধর্মবিদ আর একদিকে অধর্মের কাজ করবেন, এখন অশ্বত্থামাকে মেরে, তো এটা কপটতা হয়ে যাবে। তো অকপট হচ্ছে নির্বলিকম। 47-এর সমম। সমম মানে হচ্ছে কি? সমতা। মানে সমতা কিভাবে হলে? আমি পুত্র হয়ে আমি শোকে আছি, এখন যদি কৃপিকেও যদি পুত্র হারা করা যায়, তাহলে তিনিও শোকে থাকবেন, তাহলে তো ঠিক হলো না। তো এটা সমতা দেখা উচিত, দেখানো উচিত। আর লাস্ট হচ্ছে মহৎ। ব্রাহ্মণ কুলের প্রতি অপরাধের ফলে ক্ষত্রিয় বংশ বিনাশ প্রাপ্ত হবেন, এটা তারা মহৎ গুণের প্রকাশ করছে। আমরা কখনোই যে কোনো পরিস্থিতি থাকি না কেন, তারা আমাদেরকে পুত্রকে মেরেছে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব না, আমরা তাদেরকে কখনো রুষ্ট করব না। তো এটাই সুত গোস্বামী বললেন যে এইভাবেই, যে দ্রৌপদী যে শতা যুক্তি দিয়েছিলেন, তিনি শতা গুণের কথা দিয়ে বললেন যে ধর্মম ন্যায়ম চ করুণম নির্বলিকং সমং মহৎ রাজা ধর্মসুত রাজ্ঞা প্রত্যনন্দন বসুদিত। অনুবাদটা পড়ুন একজন। হ্যাঁ, তো এই যে শতা গুণের জন্য রাজা যুধিষ্ঠির কিন্তু এখন তার স্ত্রীকে সমর্থন করছেন। এখন কৃষ্ণ কথা যুক্তি দিয়েছিল 5টা যুক্তি, দ্রৌপদী কথা যুক্তি দিয়েছেন 5টা আর 100টা, তো পাল্লা কার ভারী হবে? কে জিতবে এখন? ভক্ত ভগবান জিতবে না ভক্ত জিতবে? অবশ্যই ভগবান, ভক্তই জিতবে। এবং কৃষ্ণ সেটা খুব সুন্দরভাবে মেনে নিয়েছে, নিজের হারটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখানে কৃষ্ণ অত্যন্ত একটা চতুরামি একটা করেছে। আসলে এই যে এখানে বললেন যে যুধিষ্ঠির মহারাজ দ্রৌপদীকে সমর্থন করেছে, এর পরবর্তীতে দেখবো 51-52 নম্বর শ্লোকে, 50 আর 51, নকুল সমর্থন করেছেন, সহদেব সমর্থন করেছেন, অন্যান্য সাত্যকীরা তারাও সমর্থন করেছেন, এবং কৃষ্ণও সেটা বলেছেন, হ্যাঁ ঠিক, না মারাই উচিত। তো অর্জুন, দ্রৌপদীর ভোট অনেক হয়ে গেল, অনেকে তো ভোট পেয়ে গেছে, নিজের যুক্তি ছটা আছে, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, সাত্যকী সবাই, কিন্তু একটা স্ট্রং ভোট একটা পাইনি। কয়েকদিন পরে আমাদের ভারতের উপরাষ্ট্রপতির এখন ইয়ে হবে, নির্বাচন হবে, দুই পক্ষের ভোট ভোটাভুটি চলবে। তো এখানে ভোট লেগেছে যে একটা স্ট্রং ভোট পাইনি, কার? ভীমের ভোট পাইনি। ভীম বলছে হ্যাঁ এমন হবে, ও তো সব কত বদমাশি কাজ করেছে, যে সুপ্ত শিশুদেরকে মেরেছে, তাদের কোনো অস্ত্র ছিল না, রথ ছিল না, এমন লোককে মারবে, আর মারবে মারবে, আর তোমরা ওদেরকে সমর্থন করেছো না মারার জন্য, এর হবে না। দেখুন 51 নম্বর শ্লোকে কি বলছেন, ভীম কিন্তু তার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ ভাবে প্রস্তাব করলেন যে এই জঘন্য দুর্বৃত্ত নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছেন, তাকে বধ করা উচিত। তো ভীম না, মারতেই হবে এখন। তো এখন কি হবে দেখুন, ভগবানের উপস্থিতিতে ভক্তদের মধ্যে মতবিরোধ, কৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেছে, দ্বন্দ্ব লেগে গেছে, দ্রৌপদী বলছে মারবে না, আর ভীম বলছে মারতে হবে। তো ভগবানের পরিস্থিতিতে উপস্থিতিতে এই ধরনের ভক্তদের মতবিরোধ হয়, তাহলে কি করতে হবে? একটা সুন্দর কাহিনী আমার মনে পড়ছে, রামায়ণের কাহিনী। যখন যুদ্ধ শুরু হবে, নদী সাগরের পারে সবাই বসে আছে, তো একদিন দেখলেন সকাল সকাল আকাশ মার্গে দিয়ে বিভীষণ আসছে।
বিভীষণকে যেই দেখতে পাচ্ছে সবাই এসে রামকে বললেন, প্রভু প্রভু প্রভু, আকাশ মার্গ দিয়ে বিভীষণ আসছে। আর সবাই অনেক বলা বলি করছে, কেন আসছে, কি করে হবে, কি করা উচিত। তো রামচন্দ্র বলছেন, তাহলে কি করা উচিত এখন বিভীষণকে? অনেকে বলছে মেরে ফেলতে হবে, আরে রাবণের ভাই। তো সবাই সব মানে বানররা অনেক কিছু যুক্তি দেখিয়েছে। তো শেষে ভগবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের দিকে তাকিয়েছেন, কেন উনি বানর রাজা, ওনার মতামত নেওয়া উচিত। তো সুগ্রীব বললেন, প্রভু আমার মতে না ওকে মারা উচিত। কেন? ও তো রাবণের ভাই, ওটা রাবণের একটা ছাল হতে পারে। তো সল করে এখানে এসছেন, এসে আমাদের সমস্ত কিছু যুদ্ধ নীতি জেনে নিবে, জেনে নেওয়ার পর চুপচাপ একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করে দিবে রাবণকে, রাবণ যেটা পড়ে নিয়ে জেনে দেবে আর ডিলিট করে দিবে। আমি জেনে নিলাম আমার কি যুক্তি এগুলো আছে, আমার মত ওকে মেরে ফেলে দেওয়া। লেট আস স্টার্ট আওয়ার ওয়ার বাই কিলিং বিভূষণ হিয়ার, আমরা বিভূষণকে মেরে আগে যুদ্ধ শুরু করে দিই। তো রাম শুনল চুপচাপ। তারপর হনুমানের দিকে তাকিয়েছেন, হনুমান তুমি কি বলো? বলছে, প্রভু আমার মতে একদম সৎ লোক, বিভীষণ সৎ লোক। ওর যে মুখটা দেখে আমি বুঝতে পারছি তার হৃদয়টা অত্যন্ত সততা নিয়ে আপনার কাছে শরণাগত হওয়ার জন্য এসেছেন, মনে কোনো কপটতা নেই। আর আমি তো গেছিলাম না, লঙ্কাতে গেছিলাম, আমি দেখেছি ওনার কার্যকলাপ। ও তো আপনার নামই পুজো করছে সেখানে, ওর সারো ঘরের মন্দিরে চারোদিকে কেবল আপনারই নাম লেখা আছে, রাম 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 রাম। তো একদিন রাবণ সেখানে এসছে, আর লোকে বলে সব রাম নাম রাম 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 করে থাকে। তো লোকে গিয়ে কেউ কমপ্লেন করে দেয় রাবণকে, আপনি জানেন আপনার ভাই একটা একটা মানে মহা দস্যু একটা, আপনার কপটতা করছেন, আপনার শত্রুর নাম নেয় প্রত্যেকদিন, কি করছেন, রাম নাম নিচ্ছেন। হ্যাঁ, তো রাবণ চলে আসছে, দেখেছে হ্যাঁ তাই তো, ঘরে চারোদিকে রাম রাম লেখা আছে। তো কেন রাম নাম লিখছিস? না, এই তো রাম মানে কি, রাম মানে রাবণ, ম মানে মন্দোদরী, আপনার দুজনের নাম নিচ্ছি আমি। তো এইভাবে আমি দেখেছিলাম যে কত সততা ভাবে আপনার পুজো করছেন সেখানে। তো আমার হিসেবে তাকে মারা উচিত নয়। তাই তো সবাই তাহলে জিজ্ঞাসা করছে রামচন্দ্র, প্রভু আপনার মতামত কি? তো তখন রামচন্দ্র বলছেন, সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্ম ইতি চ যাসতে। সকৃদেব প্রপন্নায়, সকৃত মানে একবার, সকৃত এব প্রপন্নায়, কেউ যদি একবার আমার কাছে এসে যদি প্রপত্তি করে, শরণাগত হয়, তবাস্মি ইতি যাসতে, তব অস্মি, হে ভগবান আমি আপনার, হে ভগবান রামচন্দ্র আমি আপনার, এই ভাবটা নিয়ে যদি কেউ আমার শরণে একবার এসে প্রপত্তি করে, প্রার্থনা করে, অভয়ম সর্বভূতেভ্য, সমস্ত প্রাণীকে আমি অভয় করব, দদামি এত ব্রতম মম, এটা আমার মত, এটা আমার ব্রত, মেনে নেও, আমি তাকে অবশ্যই অভয় দান করব। তো এই যে বিভীষণ কি, যদি স্বয়ং রাবণ এসে আমার প্রপত্তি করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। দেখুন ভগবানের কি মহানতা। এটা শুনে সকলে বাবা দিচ্ছে, খুব ভালো খুব ভালো। সুগ্রীব সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ প্রভু সেটাই ভালো, এটাই করুন, বিভীষণকে নিয়ে নেন। দেখুন এটা হচ্ছে মহান ভক্তের লক্ষণ। যখন সুগ্রীব দেখলেন যে ভগবান রামচন্দ্র মত বিভীষণকে শরণাগত নেওয়া, তাকে মেনে নেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতামত ছেড়ে দিলেন। আগে বলেছেন ওকে মারা উচিত, বিভীষণকে মেরেই যুদ্ধ শুরু করা উচিত। কিন্তু যেই ভগবান বলছেন যে আমাকে প্রপত্তি যদি কেউ করে একবার, আমি তার শরণাগত দিব, অভয় দান করব, তো সুগ্রীব সব সমস্ত কিছু ছেড়ে দিলেন। এবং হনুমানও সেটা মেনে নিয়েছে। দেখুন সুগ্রীব হচ্ছে বানর রাজ, সুগ্রীব কিন্তু মনে করেন ও কৃষ্ণ রামচন্দ্র হনুমানের কথা মেনে নিলেন, আমার কাছে পাত্তাই দিলে না, আমি বানর সবকে সমস্ত সৈন্য রেডি করে নিয়ে এসেছি, আমি এখানে বানরের রাজা, আর হনুমানের কথা প্রথম করলো না। এটা এই যে ঈর্ষাটা সুগ্রীবের হয়নি, এবং হনুমানও এটা তার অহংকার হয়নি, ভগবান রামচন্দ্র আমার কথা মেনে, একে তো সুগ্রীব নামে রাজা, আমি তো ভগবানের একদম খুব কাছের লোক, এই ধরনের যে অহংকার এবং যে ঈর্ষা তাদের মধ্যে থাকে না। যখন ভক্তরা, তারা যখন ভগবানকে যখন সেবা করবেন, তো সেবা করার মাঝখানে অনেক হয়তো সেবা করার পদ্ধতি আলাদা হতে পারে। কেউ একটা মনোভাব নিয়ে ভগবানকে সেবা করতে চায়, কেউ অন্য একটা ভাব দিয়ে সেবা করতে চায়। কিন্তু সে তার মধ্যে যদি কেবল ভগবানকে সন্তুষ্টি করা যদি বাসনা থাকে, তাহলে সেটাও হয়ে যায় স্পিরিচুয়াল মানে কম্পিটিশন। আপনারা দেখবেন শ্রীমদ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 30 নম্বর অধ্যায়ের 8 নম্বর শ্লোকে তাৎপর্য প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন। সেখানে যখন প্রসেতারা যখন ভগবানের প্রার্থনা করেছিলেন, ভগবান সেখানে যখন এসে ওদেরকে দর্শন দিয়েছেন, ফার্স্ট কথা ভগবান বলেছেন, বরং মৃদ ভদ্রঙ্গ জুয়ম ধর্মনন্দনা,
সৌহৃদেন অপৃথক ধর্ম তুস্তোহম সৌহৃদেন। তোমরা যে এত সুহৃদতার সহিত একটা কোঅপারেশন নিয়ে যে আমার ভজনা করেছো, এটাতে আমি সন্তুষ্ট। তোমাদেরকে কি বর লাগে বলো? ওরা বর চাওয়ার আগে ভগবান বর দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে। তো সেই তাৎপর্যটা পড়বেন 4.30.8টা, সেখানে প্রভুপাদ লিখেছেন যে যখন আমরা ভগবানের সেবা করি, আমাদের অনেকের মধ্যে হয়তো কম্পিটিশন আসতে পারে। যেমন ধরুন এই জন্মাষ্টমী গেল, কেউ তো বলবেন এবার না জন্মাষ্টমীতে ভগবানের ড্রেসটা নীল কালার হওয়া উচিত। কেউ বলবেন না না না, নীল কালার গত বছর হয়েছিল, এবার পিঙ্ক কালার করো। তো বলবেন না, পিঙ্ক কালারতে ভালো লাগবে না, নীল কালারতে ভালো। আপাতত দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু তাদের মনোভাবটা কি? কৃষ্ণেরই সেবা করা। তো এই মনোভাবটা প্রভুপাদ সেখানে বলেছেন, দিস কম্পিটিশন অলসো স্পিরিচুয়াল কম্পিটিশন। এটা আমার বোঝা আছে এটা কেন ঝগড়া করবে। হ্যাঁ, আলটিমেটলি কিন্তু আমাদেরকে কৃষ্ণ কেন্দ্র করেই সমাধানটা করতে হবে। এখানে সুগ্রীব এবং হনুমান দুজনের সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, না আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আপনি যেটা বলছেন খুব ভালো। দেখুন এখানে সুগ্রীবের যে মনোভাব যে বিভীষণকে মারতে হবে, কেন? তার একটাই চিন্তা, তার সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে এইটাই চিন্তা করেছিলেন যে যদি বিভীষণকে মেরে ফেলা হয় তাহলে রামের জন্য ভালো হবে, রামের ভালো সেবা করতে পারবো আমরা। এটা হচ্ছে রামের ভালো সেবা করার মানসিকতা। এবং হনুমানের মানসিকতা কি? হনুমানের মানসিকতা নেই, আমি ওকে জানি খুব ভালো, ওকে যদি আমি নেওয়া হয় তাহলে ভগবান রামচন্দ্রের সেবাটা ভালো হবে। তো উভয় পক্ষের যে মনোভাবটা, অ্যাটিটিউড, ইন্টেনশন টু সার্ভ লর্ড কৃষ্ণ, সেবাটা যাতে ভালো হয়। তো এই মনোভাবটা যদি আমার থাকে, আমরা যখন ভগবানের সেবা করবো, যারা ঐকান্তিক ভক্ত তারা ভগবানের সেবাটা সবসময় সততা সহিত করে। কিন্তু তাদের মধ্যে হয়তো সেবা করার পদ্ধতি আলাদা হতে পারে। কেউ তো ফুলের মালা এরকম মোটা করতে চায়, কেউ ছোট করতে চায় না, না ছোট করলে ভালো লাগবে রাধারানী মাথায়, কেউ বলে না আজকে আমি বড় করিয়ে দিব। হ্যাঁ, আপাত দৃষ্টিতে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না? কিন্তু তাদের মনোভাবটা কি এইরকম করলে খুব ভালো লাগবে। এই জন্যই আমি বলি যে যে যেভাবে করতেছে সেইভাবে নিতে পারবে, কারণ ভগবান অনন্ত। ভগবান সব সময় ভক্তের যে মনোভাবটা নিয়ে আদান প্রদান করে। তো আমার মনে যদি কোনো ধরনের কপটতা না থেকে যদি ভগবানকে শুদ্ধভাবে ভক্তি করতে চাই, সেবা করতে চাই, ভগবান সেটা গ্রহণ করবে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই ভগবানের। তো আমরা কখনো ভগবানের ভক্তরা যখন তার পদ্ধতি, সেবা করার পদ্ধতি যদি আলাদাও যদি হয়, আমার সঙ্গে যদি মিলেও না, আমার থেকে যদি আলাদাও যদি হয়, কখনো আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। এই না আমার কথা শুনলো না, এর সঙ্গে আমি যাবোই না, এর সঙ্গে আমি সেবাই করবো না, এর সঙ্গে আমি রান্নাই করবো না, এর পাথে আমি যাবোই না, এর সঙ্গে মালাই গাঁথবো না। নো, এটা করা উচিত নয়। কেননা তাদের ভাব আলাদা, তার মুড আলাদা। বরঞ্চ আমার মুডের সঙ্গে যদি মিলছে না, তাকে যদি আমি সাহায্য করি, দেন রাধারানী উইল বি প্লিজ, রাধারানী আরো বেশি সন্তুষ্ট হবে। ও ওর ওর নিজের কোনো মান যশ প্রতিষ্ঠা অহংকার কিছু নেই, ও অন্যজনের সেবাকে সাহায্য করতে চাইছে। এটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তদের আসল মুড। তো এখানে দ্রৌপদী বলেছেন ওকে মেরো না, এবং ভীম বলেছেন ওকে মারতে হবে। তো এটা করার জন্য, ওকে বাঁচাতে জন্য কৃষ্ণ কি করতে হয়েছিল? চতুর্ভুজ রূপ নিতে হয়েছিল। দুই হাত দিয়ে দ্রৌপদী বলছেন যুদ্ধ করো না, যুদ্ধ করো না, এবং ভীমকে বলছে যুদ্ধ করো না, যুদ্ধ করো না, মারো না, মারো না। দুই হাত দিয়ে ভীমকে আটকিয়েছে, দুই হাত দিয়ে দ্রৌপদীকে আটকিয়েছে। দেখুন এরপরে শ্লোকটা খুব সুন্দর শ্লোক, শ্লোকটা এখানে নেই মনে হয়। ওকে, শ্লোকটা পড়ুন, 52 নম্বর শ্লোকটা। নিসম্মা ভীমগদিতম দ্রৌপদস্য চতুর্ভুজঃ আলোক্য বদনম চক্ষুর ইদমাহ হাসন্নিব। কি বললো এখানে অনুবাদে? চতুর্ভুজ পরমেশ্বর ভগবান ভীম, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যদের কথা শুনে তার বন্ধু অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন। এই চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে এখন খুব চতুরতার সহিত কিছু বলবেন। কি বলবেন দেখুন। তো কেউ একজন 53 নম্বর 54 নম্বর শ্লোকের অনুবাদটা পড়ুন, শ্লোকটা পড়তে হবে না, 53 54 অনুবাদটা পড়ুন। হুম, সে যদি আত্মাই হয় তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে হিংসে এবং আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আচরণ করতে হবে। হুম,
আপনারা বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ কি বলেছেন? ক্লিয়ারলি কিছু বলেছেন এখানে? কে একজন পড়বেন নাকি আরো? সবাই শুনেছেন কি বলছেন শ্লোকে? 53-54 আমি একবার পড়েছি, ভালো করে শুনবেন। ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়। এখানে ভোটাভুটি হচ্ছে আবার, একদিকে নো একদিকে ইয়েস, মানে মারতে হবে মারতে হবে না। তো মারতে হবে বলছে, মারতে হবে না, ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, 1 নম্বর পয়েন্ট। কিন্তু সে যদি এতটাই হয় তাকে অবশ্যই মারতে হবে। এদিকে একটা আছে গেল, সমান সমান হয়ে গেল, 1-1, রাইট? গুনবেন। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। দেখতে শাস্ত্র নিয়ে করতে তোমাকে করতে হবে, লোকাচার নিয়ে নয়। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞা তোমাকে রক্ষা করতে হবে। কি প্রতিজ্ঞা করেছিল? অশ্বত্থামাকে মারবে। তার এদিকে মারার দিকে আরো একটা আছে, দুটো হয়ে গেল, রাইট? আবার বলছে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমাকে সন্তুষ্টি, ভীমসেনের সন্তুষ্টি করলে কি করতে হবে? মারতে হবে। তাহলে মারার দিকে 3টা যুক্তি হয়ে গেল, এদিকে একটা যুক্তি। পাল্লা এদিকে ভারী, কিন্তু মানে মারার সপক্ষে ভোট বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু এটাও ক্লিয়ার, দ্রৌপদী যে 6টা যুক্তি দিয়েছে না মারার জন্য, এটাও কিন্তু আমাদেরকে মানতে হবে। তো এই ধরনের একটা সম্পূর্ণ একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থা। প্রভুপাদ ফার্স্ট লাইনে লিখেছে, দেখুন কি লিখেছেন, অর্জুন কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কি করবো এখন? এদিকে 3টা ভোট, এদিকে 2টো ভোটের মতন দেখা যাচ্ছে, কি করব এখন? হুম নেক্সট লোকে তাৎপর্যটা পড়ুন। 55 তাৎপর্যটা কিছু তাৎপর্য না, অনুবাদটা পড়ুন। হ্যাঁ, তো কন্ট্রাডিক্টরি, প্রভুপাদ লিখেছেন বিভিন্ন মানুষের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ পালন করা অসম্ভব। আমাদের জীবনে এরকম কিছু কখনো কোনো সিচুয়েশন আছে যে কন্ট্রাডিক্টরি কথা, মানে এখানে কৃষ্ণ কি বলছেন আমার ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন। একবার বলছে ওকে মারো, আর যেন ওকে মারো না। একটা মানে আপাত বিরোধী কথা, মধ্যে ইকুইভোকাল কথা একটা, মানে ক্লিয়ার নয় জিনিসটা, দ্ব্যর্থহীন কথা একটা বলেছেন। তাই অর্জুন তার সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তার মীমাংসা করার বিবেচনা করলেন এবং তিনি অশ্বত্থামার মাথার মণি কেটে নিলেন। তা ছিলেন তার মস্তক ছেদন করারই মতো, অথচ তার ফলে তার প্রাণ রক্ষা হলো। এখানে অশ্বত্থামাকে দ্বিজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্যই সে ছিল দ্বিজ, কিন্তু তার সেই উচ্চ পদ থেকে সে অধপতিত হয়েছিল এবং তাই তাকে যথাযথভাবে দণ্ডদান করা হয়েছিল। তো এটাই হচ্ছে যে আমাদের বুদ্ধির সহিত আমাদের প্রভু বা আমার গুরু বা আমার কর্তৃপক্ষর মনোভাবটা বুঝে নিতে হবে। তার কথা লিটারালি বুঝলে হবে না, আক্ষরিক ভাবে নিলে হবে না, তার কথার পিছনের মনটা আমাদেরকে পড়তে হবে। হাতে না দেখতে হবে, নাতে হা দেখতে হবে, শাস্ত্রসম্মত। তো অর্জুন অত্যন্ত বিচক্ষণ হয়ে এখানে বুঝতে পেরেছেন যে আমাকে তাকে মারতে হবে, মারতেও হবে না। কিভাবে? যে তার যদি আমি মণিটা যদি কেটে নিই, তার যদি চুল কেটে দেই, তাহলে সে অপমানিত হবে এবং ব্রাহ্মণের জন্য অপমান হচ্ছে মৃত্যুর মতন। তো যখন ব্রাহ্মণকে যখন অপমান করা হয়, যে তাকে অপমান করে চুল কেটে মস্তক কেটে যখন চিবি থেকে বাহির করে দেওয়া হলো, অ্যাজ গুড অ্যাজ কিলিং হিম, তাকে হত্যা করার মতন হলো। তখন ভীম যদি প্রশ্ন করে ওকে মারলে না কেন? হ্যাঁ মারলাম তো, ওর চুল কেটে দিয়েছি, মস্তক কেটে দিয়েছি, ওর মরার মতন হয়ে গেছে। এবং দ্রৌপদী যদি জিজ্ঞাসা ওকে মারলেন কেন? মারি তো, জীবিত আছে তো। তো দুই পক্ষকে তিনি খুব সুন্দরভাবে সন্তুষ্ট করলেন। এইটাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার কাজ। এখানে বহুবার বলছে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি সেটা করলেন। তো এইভাবেই আমরা দেখতে পাই যে অর্জুন কিভাবে তার গুরুদেব কৃষ্ণ সখা কৃষ্ণর কথা মেনে খুব বিচক্ষণতার সহিত তার কার্য সম্পাদন করেছিলেন। আমরা দেখি ভক্তি রসামৃত, উপরসামৃত গ্রন্থে সেখানে বলেছেন শিল রূপ গোস্বামী, প্রভুপাদ অ্যাকচুয়ালি তার তাৎপর্য লিখেছেন যে ভক্তকে সবসময় বিচক্ষণতার সহিত ভক্তি করতে হয়, ইন্টেলিজেন্টলি। আবেগিক ভাবে আমাদের ভক্তি করলে চলবে না, আমাদের বুদ্ধি সেখানে লাগিয়ে কাজ করতে হবে। যদি বুদ্ধি লাগিয়ে যদি আমরা ভগবত ভক্তি করি, তাহলে আমরা অবশ্যই ভক্তিতে এগোতে পারবো। তো এইভাবেই এইটা কিন্তু এই যে সিচুয়েশনটা, এটা কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যদি এই সিচুয়েশনে যদি পড়ি, আমরা কি করব? এটা হয়তো আমরা সেই সময় হুজুগে যে হয়েছে তা হয়তো করতে পারি, বা খুব জোর যদি আমাকে গুরুদেব বা আমার উদ্ধরণের পক্ষে যেভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়ে সেভাবে করবো। কিন্তু অর্জুন
উনি একটা খুব এক্সেপশনাল কেস ছিল। তার গুরুদেব বা তার কৃষ্ণ তাকে যে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, প্রভুপাদ একটা লেকচারে বলেছেন যে দদামি বুদ্ধি যোগম তম। অ্যাকচুয়ালি আমরা যত শুদ্ধ ভক্তি করব তত আমাদের কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে তিনি আমাকে উৎসাহিত করবেন, আমাকে নির্দেশ দিবেন। দদামি বুদ্ধি যোগম তম তেন মাম উপযান্তি। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে অশ্বত্থামা তাদের স্মরণে অপরাধ করার ফলে এইভাবে শাস্তি পেলেন। এর পরবর্তী 8 নম্বর অধ্যায়ে খুব অত্যন্ত রসালো, খুব নেকটার আসবে। কুন্তী মহারানীর প্রেয়ার, খুব সুন্দর সুন্দর প্রেয়ার। আমরা আগামী ক্লাসে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব। আজকে এখানে বিরাম দিচ্ছি। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়। কারো যদি প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকেন 5 মিনিট আমরা নিতে পারি। হুম। হ্যাঁ, লোকাচার্য তিনি দেখেছিলেন যে ইনি তো ব্রাহ্মণ গুরুর পুত্র, ইনি এক তো ব্রাহ্মণ, তার আমার গুরুর পুত্র, তো ওকে গুরু বলে ব্রাহ্মণ বলে নিয়ে ওকে শাস্তি না দেওয়া উচিত। এটা হচ্ছে লোকাচার, মানে কাস্টম একটা। কিন্তু তার যে এত জঘন্য কাজ করেছে, এই যে তাকে যদি এভাবে যদি মানে ছেড়ে দেওয়া হয়, তো সমাজে একটা অন্য একটা আদর্শ স্থাপন হবে যে লোককে এরকম মেরে ফেললেও ওকে কিছু না করা উচিত। তো এটা শাস্ত্রের দিক দিয়ে হলো না। উনি শুধুমাত্র লোকাচারটা দেখলেন, কাস্টমটা দেখলেন যে না, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণের। কিন্তু যদিও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সে ছিল দ্বিজ, ব্রাহ্মণের কোনো গুণ ছিল না। যদি ওকে ব্রাহ্মণ হিসেবে তাকে সম্মান দিতেই হতো, তো ব্রাহ্মণের গুণাবলী তার থাকার দরকার ছিল, ব্রাহ্মণের মতন আচরণ করা দরকার ছিল। ও ব্রাহ্মণের মতন আচরণ করেননি, তৎসত্ত্বেও ওকে ব্রাহ্মণের মতন সম্মান দেওয়াটা ঠিক হয়নি। এটা হচ্ছে লোকাচার। ওকে, হরে কৃষ্ণ। আরো কারো কিছু প্রশ্ন? ঠিক আছে, তাহলে এখানে রাখি। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, জগৎ গুরু শিল প্রভুপাদ কি, সমবেত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি, নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার আশীর্বাদ। ভগবান কৃষ্ণ প্রভু শিল প্রভুপাদ কি। বিশেষ দিন যে আমাদের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী ব্রজবিশিখা মাতাজি